شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے والے تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے خاص غور طلب ایک ویو ہے، جس کا میں نے عنوان کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کو چرچ میں قید کیا ہوا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی بات جو ہے، جو مسیح خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ پہلا نام ہے، اس کو کہا گیا پہاڑی واز، یعنی پہاڑیوں پر تبلیغ کی گئی۔ اور اس سے پہلے جو پہاڑی واز کی بات ہے، وہ حورب پہاڑ پر بھی ایک واز ہوا جو یہوہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا۔ رہائی کا واز تھا کہ جا میرے لوگوں کو آزاد کر، میں نکلا ہوں، میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو آزاد کروں۔ اور پھر یسوع مسیح ناصری نے جب خدمت کا آغاز کیا تو پہاڑی واز کیا کہ مبارک ہو تم جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہو۔ اس بات کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح سے مسیح خداوند نے دریاؤں کے کنارے، پہاڑیوں پر، وادیوں میں، ویلیز میں کلام سنایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اسی جگہ پر پکنک کی گئی، روٹیاں کھائیں، بیماروں کو شفا دی اور ان کو زندگی کی امید دی۔ یسوع مسیح نے کوئی بلڈنگ کی تلاش نہیں کی کہ اس بلڈنگ میں ہم عبادت کریں گے یا اس بلڈنگ میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ وہ اس نے گھروں میں منادی کی اور وادیوں میں، دریاؤں کے کنارے، پہاڑیوں پر اور لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے کام کاج میں، کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں، مچھیروں کے ساتھ مچھلیاں پکڑیں اور بھیڑ بکریاں چارنے والے جو تھے ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرائیں، ان کے ساتھ بیٹھے۔ کوئی کنویں پہ آیا پانی بھرنے تو اس کے ساتھ پانی پہ بات شروع ہو گئی۔ فرینڈ شپ ایونجلزم، جس پر ہم نے ایک نام رکھا 1988 میں، ایونجیلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم، بشارت دینے والے دوستوں کا گروپ۔ اور اسی میں سے پھر ہم نے آگے ایک منسٹری کا آغاز کیا جس کا نام رکھا مبارک منسٹری، جس کا سارا ایم اینڈ آبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے لیا متی کی انجیل، اس کے 5ویں باب سے شروع کر کے 7ویں باب تک۔ کیونکہ مسیح خداوند نے بلڈنگز کے بارے میں کسی جگہ پر انکرج نہیں کیا، بلکہ ڈسکرج کیا۔ جب ہیکل کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی تو یسوع مسیح ناصری نے کہا یہاں پر ایک پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ جب رہنے کی جگہ کی بات کی گئی تو کہا لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ زمین پر مال جمع نہ کرو۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم منادی کا کام جو ہے وہ یروشلم میں کرو، پھر یہودیہ میں کرو، اور پھر سامریہ میں کرو، اور پھر دنیا کے انتہا تک میرے گواہ۔ اب آ گئی بات بلڈنگز کی۔ سب سے پہلے جو بلڈنگ بنائی وہ نمرود نے بنائی،
اور اس نے اس پر قبضہ کیا اور اپنے آپ کو حاکم مقرر کیا، اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کیا، اپنے آپ کو ڈومنی مقرر کیا اور ڈکٹیٹر مقرر کیا اور سب کو اپنے انڈر رکھنے کی بات کی۔ اور اسی طرح کی پکچر ابلیس نے ایک اس طرح سے گھمائی کہ وہ جو پہاڑی واز تھا، جو مسیح کا واز تھا، جو رستے کی منادی تھی، جو فرینڈشپ ایونجلزم تھی، اس کو گھما کر بلڈنگز میں لے گیا تاکہ یہودیہ میں منادی کم ہو اور یروشلم میں منادی نہ ہو اور پھر سامریہ میں منادی نہ ہو۔ دنیا کے انتہا تک کس نے جانا ہے؟ اور اس کا رزلٹ دیکھ لو کہ پادری صاحبان جو ہیں وہ اپنے گھر پر دھیان نہیں دیتے، اپنے یروشلم پر دھیان نہیں دیتے، اور وہ ان کا دھیان کہاں ہے؟ چرچ پر۔ اور چرچ بلڈنگ نہیں ہوتی، چرچ کلیسیا ہوتی ہے۔ جب ہیکل میں لوگ جاتے تھے تو خدا ان کے درمیان تھا، اور جب ہیکل میں سے لوگ دور ہو گئے، خدا بھی ان سے دور ہو گیا، نکل گیا، اور ہیکل ایک خالی ہال بن گیا، ایک بلڈنگ رہ گئی جس کو نبوکدنضر نے آگ لگا دی، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بلڈنگز جو ہیں یہ مقدس نہیں ہیں، لوگ مقدس ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا جو ہے اپنے لوگوں میں رہتا ہے، لیکن آج کے پادریوں نے، آج کے منادوں نے، آج کے بشپ صاحبان نے یسوع کو پکڑ کر چرچ میں قید کر دیا ہے تاکہ لوگ چرچ میں یسوع کو دیکھیں، اور لوگ چرچ کی طرف آئیں گے۔ اور چرچ میں کیا ہوتا ہے؟ دائیکی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کو برکت ملے گی، دائیکی دو گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ ایک طرح کا چرچ کسینو بنا دیا انہوں نے کہ خدا کے ساتھ جوا کھیلو، لگاؤ گے پیسہ تو پروفٹ کماؤ گے، لگاؤ گے پیسہ تو جیتو گے۔ خدا کا جو عبادت خانہ ہے وہ کسینو بنا لیا ہے، اور اس کسینو میں یسوع کو ایک لکی پرائز بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں کہ یسوع وہاں پہ ہے۔ آپ گھر میں عبادت نہیں کرو، آپ کسی پارک میں عبادت نہیں کرو، آپ انڈیویجولی عبادت نہیں کرو، آپ گروپ میں آؤ، وہاں پہ اکٹھے ہو کے کرو، پھر برکت ملے گی۔ دائیکی لے کے آؤ، ہدیہ لے کے آؤ، نذرانہ لے کے آؤ، شکرانہ لے کے آؤ، چندہ لے کے آؤ، پھر دیکھو کسی نہ کسی طرح سے یہ چرچ کسینو چلائے جا رہے ہیں، اور بیچ میں یسوع کو قید کیا ہوا ہے کہ وہ اگر رہے گا بیچ میں تو پھر لوگ آئیں گے، شفا ملے گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ نجات کا پیغام نہیں ہے، گناہوں کی معافی کا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی تو کہا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ یوحنا نے جب منادی شروع کی تو یہی کہا، توبہ کرو، یعنی کہ مڑ جاؤ، اپنے رستے بدل لو، وقت نزدیک ہے۔ نوح نے 100 سال منادی کی تو یہی کی کہ تباہی قریب ہے۔ یونا نے نینوا میں منادی کی تو یہی کی کہ بدل جاؤ نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی جو مقدسین ہیں، کیا بلی گرام کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ بڑا چرچ بنا لیتا؟ آج بھی بہت سارے خادم ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیا ان کے پاس پیسہ نہیں کہ بڑے بڑے چرچ بنا لیں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہم نے بلڈنگ پہ لگانا ہے، یہ پیسہ ہم ایونجلزم پہ لگائیں۔ ایونجلزم جو ہے وہ ایونجلیکل سے ہے، وہ انجیل سے ہے، انجیل کی منادی کی جائے، دائیکی کی نہیں، ٹیلی ویژن کی نہیں، چرچ کی نہیں۔
प्रॉफिट सिस्टम की नहीं, लॉटरी की नहीं कि आप चर्च में आओगे लॉटरीज लग जाएंगी, दही यकी दोगे तो दरीचे खुल जाएंगे, पूरी दही यकी जखीरा का नामे लाओ। भाई आप तो पुराने यादनामे के बारे में कोई तालीम दे तो उसको कहते हो ये यहूदियों का मुनादी करने वाला है, ये यहूदियों का एजेंट है, ये यहूदियों का मुकर्रर किया हुआ है, ये यहूदियों का बंदा है। तो जब दय यकी के बारे में आप ढूंढ ढूंढ के पुराने अहदनामे के हवाले कलीसिया को बता रहे हो, हुक्म तो माने नहीं जाते। अहकाम किसी से पूछ लो, बहुत सारे पादरी हैं उनसे पूछ लो कि 10 अहकाम नहीं आते। दुआए रबानी अगर उसी तसलसल में जब शुरू की है तो कर लेंगे, जैसे रील चल गई, अगर एक दफा अटक गए तो फिर दुआए रबानी भूल गई। रसूलों का अकीदा, जबकि साफ तौर पे कहा गया है रूमियों के खत में 8वें बाब में, अगर तू यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तुम निजात पाओगे, क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इकरार है अकीदा। कोई कहता है मैं 35 कास्टल हूं, कोई कहता है मैं 36 कास्टल हूं, कोई कहता है मैं फुल गास्पल हूं। अगर फुल गास्पल है तो इसका मतलब है कोई हाफ गास्पल भी होगा। कोई 35 कास्टल है, ईदे 35 कोस्ट की बात है, वो सारे के सारे 35 कोस्ट हैं। कैथोलिक भी 35 कोस्ट है, ब्रदरन भी 35 कोस्ट के हैं, क्योंकि 35 कोस्ट के दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। जितने आज पूरी दुनिया में डिनोमिनेशन पाए जाते हैं उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो 35 कोस्ट के दिन जन्म ना लिया हो। जो वहां पर जमात थी, जितने लोग वहां पर जमा थे, वो सब के सब 35 कोस्ट के दिन की पैदाइश हैं। उन्होंने फिर पूरी दुनिया में वो मनादी की। हमने कौन सा एक नया तरीका शुरू कर लिया है? कोई 35 कास्टल, कोई फलां कास्टल, कोई फलां कास्टल, कोई फलां कास्टल। भाई रूहुल कुदस ने सबको कास्ट किया उस दिन, अपनी कुदरत से, अपनी आग से, अपने जज्बे से, अपने उस वलवले से, उस दलेरी से जो पतरस में नजर आती है कि 3000 के करीब लोगों ने एक ही दिन में मसीह को कबूल कर लिया। वो सारे के सारे चर्च बिल्डिंग्स में नहीं बैठे। ये याद रखें कि जितने चर्च पुजारी हैं उन चर्चेज में यस्सु को उन्होंने कैद किया हुआ है। वहां आओगे तो यस्सु मिलेगा, उसी जगह पे आओगे तो यस्सु मिलेगा। ये बिल्डिंग में नमरूद ने अपनी खुदी को बुलंद किया, और हमने या चर्चेज में आज लोगों ने यस्सु को कैद किया है। यस्सु के नाम को, यस्सु की बरकत को उस जगह पर इस तरह से कैद किया है कि लोग परेशान हैं, मजबूर हैं। पादरियों को मैंने देखा है इस तरह से रोब डालते हैं लोगों पर, इस तरह से गरजते हैं, इस तरह से वो हाकम बने हुए हैं। खास तौर पे पाकिस्तान की बात है, इंडिया की भी यही हालत है। जो पास्टर्स हैं वो खादम हैं, वो चरवाहे हैं, वो अयाली हैं, वो पोलाइट होने चाहिए। पर इंडिया पाकिस्तान का तो सिस्टम ही फर्क है। यहां पे यूरोप में ऐसा नहीं है। यहां पर पास्टर बिल्कुल सादा रहते हैं, साइकिल पे चर्च जाते हैं, साइकिलों पे आते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपनी टर्न पे चर्च में कलाम सुनाते हैं। बस पाकिस्तान में तो एक तरह की बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है। किसी को कोई पास्टर बन गया तो उसको पूछते हैं जी आपकी कार किधर है, बिशप बन गया तो आपकी कार किधर है। भाई खादम भर्ती हो गया या कि वो कोई क्या मैं कहूं, कुछ स्मगलिंग करना शुरू हो गया या कोई माफिया का वो टाउट बन गया। क्यों लोगों को इस तरह से ऐसी विजन दे रहे हैं कि लोग करप्ट होते जाएं?
किसी जगह पे आर्मी वाले हैं तो वो है, वो हाकम हैं, वो राखे हैं मुल्क के और बन गए हाकम। इसी तरह पास्टर हैं वो खादम कलीसिया के, बन गए वो कलीसिया के बाप, कलीसिया के कसाब। लोगों को वो ज़बह कर रहे हैं चंदे के नाम पे, दैयकी के नाम पे, हदिये के नाम पे। और पादरियों की लगी हुई है मौजें, उनकी लाट लगी हुई है, नई गाड़ियां, उनका रख रखाव। तो यीशु को कैद किया हुआ है। जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु को कहां से देखें, कैसे यीशु को दिखाया जाए? आज तो हर बंदे की ये दरीना ख्वाहिश है, काश के मैं भी पास्टर बन जाऊं, काश के मैं भी बिशप बन जाऊं। मैं जब पाकिस्तान आता हूं, कोई मुझे कहता है जी मुझे पॉइंट कर दें जी पास्टर, कोई कहता है जी मुझे बिशप मुकर्रर कर दे। अच्छा जी कर दिया। बाद में अच्छा जी अब आपने मुकर्रर किया तो हमें मोटरसाइकिल ले दे। भाई तू हमारे किसी कंपनी में या फैक्ट्री में कोई हमने तुझे मुलाजमत दे दी है क्या? शिगिर्द ये करते थे, शिगिर्द हाथ रखते थे, बरकत देते थे, इनकरेज करते थे कि जाओ जाके खिदमत करो, जाओ इंजील की मनादी करो, जाओ मसीह की मनादी करो। आज क्या होता है, किसी को फंसा के तो उससे अपने सर पर हाथ रखवा लेते हैं और बाद में उसको कहते हैं अब हमें जी सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट की जाए? पहले दुआ करो, रोजे में ठहरो, फिर खुदावंद से पूछो मेरी खिदमत क्या है, और चर्च बिल्डिंग से बाहर निकलो पहाड़ी आवाज की तरह, मुबारक मिनिस्ट्री की तरह, मसीह की मुबारक मिनिस्ट्री। मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम। कभी मुबारकबादियों पे कलाम सुनाया? 10 अहकाम पे कलाम सुनाया? रसूलों के अकीदे पे कलाम सुनाया? यस्सु के 12 शिगिर्दों पर कलाम सुनाया? मकाशवा के 7 चिरागों पे कलाम सुनाया? 7 नरसिंहों पे कलाम सुनाया? घोड़ों पे कलाम सुनाया? प्यालों पे कलाम सुनाया? फरिश्तों पे कलाम सुनाया? क्यों सुनाएंगे? क्योंकि उन पे तो मेहनत करनी पड़ती है, उन पर तो तहकीक करनी पड़ती है। आजकल मैंने कई पादरियों को सुना है, एक दफा किसी को कहते हैं आप बाइबल पढ़ो, दूसरी दफा खुद पढ़ते हैं और बाद में बस चीखते हुए इस तरफ को भागते जाते हैं, चीखते हुए इस तरफ को भागते जाते हैं। कहां पे शिगिर्द चीखते थे? कहां पे यीशु चीखता था? जो सच्चाई का कलाम है वो जिंदगियां बदल देता है। क्यों यीशु को कैद किया है? क्यों यीशु को सुला दिया है? क्यों यीशु को जंजीरों से जकड़कर अपने चर्चेज में बांधा हुआ है? ताकि हमारे चर्च कसीनो चलते रहें। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आप फलां चर्च में बड़ा रेगुलर जाते हैं और कलाम उन्होंने ये सुनाया तो आपको कैसा लगा? हमें नहीं जी पता। तो भाई क्यों जाते हो? और नहीं जो हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इसका मतलब है आपने तो मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ चर्च। चाय पानी पिया, टेलीफोनों के नंबर लिए, एक दूसरे को देखकर हंसे, अगली मीटिंग का पूछ लिया आप आओगे? हां जी आएंगे। आप जाओगे? हां जी जाएंगे। कहां पे है मसीही तरक्की? कहां पे है ईमान की तरक्की? कहां पे है मसीह की आजादी? मसीह को तो आजाद ही नहीं किया, अपनी अजारादारी बनाई हुई है। इसलिए इससे बाज आ जाएं, वक्त नजदीक है। जिस चर्च को आपने इस तरह से बना दिया है कि कसीनो बन गया, डाकुओं की खो बन गया, ये भी जलेंगे और ये कसीनो चलाने वाले भी जलेंगे, और जो चला रहे हैं उनके अंदर जो रहने वाले वो भी जलेंगे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। नजात का पैगाम कहां पे है? तौबा का पैगाम कहां पे है? शादमानी का पैगाम कहां पे है? अब एक ही पैगाम है, बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी। कुछ नहीं बरकत, बरकत सिर्फ यीशु देता है। अगर वो